Assalamu alaikum. This is 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒔, IELTS instructor from Globalwings. First of all, I would start with my score because as আপনারা সবাই আমাকে শুনবেন, you might have a question like how efficient I am or কেন হচ্ছে আমার কথা শুনবেন or আমার tips and tricks কে believe করবেন. For that, I would start with my score. My IELTS score is a band score of 8. Okay, so now let's start our free class. Okay, so what is IELTS? IELTS is an English language testing system. Basically, এটা একটা formal full form. But আমাদের কেন IELTS প্রয়োজন? আমরা সবাই মোটামুটি এখন দেখা যায় সব ম্যাক্সিমামই যারা IELTS করতে আসেন তাদের টার্গেট হচ্ছে যে একটা ভালো স্কোর নিয়ে দেশের বাইরে কোনো রেপুটেটেড ইউনিভার্সিটিতে পড়া। And that is why we all are here. বিভিন্ন reasons. So now, the main problem is that সবার IELTS শুনলে একটা ভয় কাজ করে because it's in a different language. আমাদের native language না. And many people are like confident enough and they go for small courses. But কিছু মানুষ থাকে যাদের হচ্ছে অনেক বেশি হেল্পের দরকার থাকে. But they feel hesitated. Like grammar issues or vocabulary issues. এই কারণে তারা ভয় পায় যে আমরা IELTS-টা শুরু করবো না কিনা. So that is why we have organized our course plan in such a way যে আমরা হচ্ছে regular basis এ vocabularies থেকে start করে grammar এসে then we move on to the IELTS Cambridge books. Because the fact is আমরা হচ্ছে যখন vocabularies আর grammar strong হয়ে যাব IELTS এর English catch করা is not a problem. Catch করতে প্রবলেমটা কেন হয় কারণ আমাদের base এর weakness থাকে. Okay. So now, as we all know, যে IELTS exam এ হচ্ছে আমাদের basically 4টা module আছে. That is reading, listening, writing and speaking. Okay, so first আমরা হচ্ছে একটু in detail জানবো একটা সেকশনের ব্যাপারে and then we will come to a bit of grammar or vocabularies. Just একটা mix up করে. It's not like যে একদম আমি straight on একটা ব্যাপার বলে যাব to not make you feel bored. Okay. So, reading part. I guess most of the people are like afraid of this part. সবার কাছে মনে হয় যে readingটা বুঝি না বা passage পড়লে বুঝি না, words বুঝি না, and they have a lot of problems relating to this. So first, let's come to a bit of the introduction of the reading part and then we will go to the tricks যে কিভাবে solve করব. Okay, firstly, if we come to the question pattern, reading এ থাকে হচ্ছে আমাদের 3 passages. Passage 1, passage 2 and passage 3. And there are total 40 questions. এখন যেহেতু 40 and 3, so division is like যে first passage there are 13 questions, second 14, and then third passage again 13 questions. So in total 40 questions. And each question এর জন্য থাকে 1 marks. So total exam is on 40 marks. Now, this is one of the major tricks for reading passage that is not mentioned. Usually আমরা যখন কেমব্রিজ বুকের প্র্যাকটিস করতে যাব ওখানে প্রতিটা প্যাসেজের নিচে লেখা থাকে যে you have to spend 20 minutes on this. Similarly, ওরা টোটাল 1 ঘন্টা টাইম দেয় 3টা প্যাসেজের জন্য and ওরা ভাগ করে দেয় 20 মিনিট 20 মিনিট 20 মিনিট. But is that actually the way you should solve it? No. ফার্স্ট জিনিসটা কি ইউজুয়ালি দেখা যায় যে প্যাসেজ 1টা একটু ইজিয়ার হয় প্যাসেজ 2 এর চেয়ে এন্ড দেন প্যাসেজ 3টা প্যাসেজ 2 এর চেয়ে আরেকটু টাফ হয় সো অবভিয়াসলি যেটা ইজি ওইটাতে আমাদের টাইম একটু কম হলেও হবে বাট যেটা টাফ সেটাতে টাইম একটু বেশি লাগবে সো ফার্স্ট প্যাসেজের জন্য আমরা কতক্ষণ টাইম নিব 15 মিনিটস নট 20 মিনিটস দেন সেকেন্ড প্যাসেজের জন্য আমরা টাইম নিব ইজ 20 মিনিটস and then third passage এর জন্য 25 minutes. This is the way we have to solve it. আমরা typical যে instructions দেয়া থাকে 20 minutes সেটা দিয়ে আমরা করব না. If you want to do good in IELTS exam and if you want যে আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে পুরোটুকু শেষ করতে পারবো, this is the first trick you have to keep in your mind. Then of course, we know that the highest band score in reading is 9 and এটা হচ্ছে start হয় 0, 1, 2 এরকম করে but usually we don't see band scores that are less than 6 because the way we teach আমরা যেভাবে পড়াই we make sure that our student gets a minimum of 6 and of course maximum of 7 or 7 plus.
ওকে, নাও রিডিং এ কি টাইপের কোয়েশ্চেন্স থাকে? Sorry. Okay, so usually these are the types of questions that we usually see in our reading. That is matching, true, false, summary completion. You can see all of this. Now, let's come to some tricks. Like usually আমি যদি হচ্ছে এত ক্লাসিফিকেশন না দেই, মেজর 3 রকমের কোয়েশ্চেন্স থাকে: ম্যাচিং, ট্রু ফলস নট গিভেন, অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এখন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস সামারি হিসাবে থাকতে পারে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস টেবিলে থাকতে পারে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস চার্টে থাকতে পারে, ওর ডায়াগ্রামে। But at the end of the day, সবই fill in the blanks হয়. So major 3 categories we have: matching, true, false, fill in the blanks. এখন দেখা যায় যে ম্যাচিং ছাড়া আমরা যদি কাউন্ট করি, মেজরিটি অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স থাকে কি ট্রু, ফলস অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। সো বুঝাই যাচ্ছে আমাদের সবার টার্গেট কি থাকে? 9 পাওয়া, 8 পাওয়া? নো, আমাদের সবার টার্গেট থাকে আ ম্যাক্সিমাম স্কোর, যেটা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে কাউন্ট হয়, যেটা দিয়ে আমরা বাইরে যেতে পারবো, রাইট? বিকজ দ্যাটস আওয়ার আলটিমেট গোল। সো এই জন্য রিডিং আমাদের মেইন টার্গেট থাকবে কি ট্রু, ফলস নট গিভেন অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসকে হাইলাইট করা, কারণ এটা হচ্ছে আমাকে মেজরিটি মার্কস নিতে হেল্প করবে। সো এন্ড এই দুইটা জিনিসে ওয়ান স্পেশাল থিং ইজ দ্যাট এটা অলওয়েজ সিকোয়েন্স থাকে। ওকে, হোয়াট ডু আই মিন বাই সিকোয়েন্স? সিকোয়েন্স মানে এটা না যে আচ্ছা এখানে অ্যান্সার আছে তার মানে পরের অ্যান্সারটা নিচেই থাকবে, পরের অ্যান্সারটা সেকেন্ড প্যারাতে, বা প্রথমটার অ্যান্সার ফার্স্ট প্যারাতে থাকবে, সেকেন্ডটার অ্যান্সার সেকেন্ড প্যারাতে থাকবে। নো, সিকোয়েন্স মানে এটা না। আমি আমার প্যাসেজে যেই জায়গাটাই কোয়েশ্চেন 1 এর অ্যান্সার পাবো, তার নিচে কোয়েশ্চেন 2 এর অ্যান্সার থাকবে। কখনো এমন হবে না যে কোয়েশ্চেন 1 এর উপরে আমি পাচ্ছি কোয়েশ্চেন 2 এর অ্যান্সার। সো দিস ইজ আ ট্রিক ফর ইউ টু সলভ ট্রু, ফলস অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। অ্যান্ড এই ট্রিক্সটা আমরা যদি সলভ করতে পারি, কিওয়ার্ডস ধরে আমরা খুঁজতে পারি, দেন আমাদের ট্রু, ফলস অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। সো দিস ইজ জাস্ট বেসিক টিপস। এখন আমরা কিভাবে করি, এখন এই যে ট্রিকটা আমি ফলো করব, এটার জন্য কিছু কাজ হবে অবভিয়াসলি, কারণ এটার জন্য আমার কিছু কিওয়ার্ডস কি সবাই জানে যে সবাই যখনই IELTS এর কোর্সে যায় আর যে কোনো ভিডিও দেখে, উই গেট আ কমন ওয়ার্ড দ্যাট ইজ কিওয়ার্ড। বাট কিওয়ার্ডটা কি, কিওয়ার্ডটা কিভাবে ধরতে হয়, এই জিনিসটা বেশ অনেকেই বলেন, কারণ এটা ধরে নেওয়া হয় যে সবাই কিওয়ার্ডস মানে বুঝে। বাট হোয়াট উই ডু ইজ লাইক, কিভাবে একটা কোয়েশ্চেনে কিওয়ার্ড খুঁজবো, দেন কিভাবে কোয়েশ্চেনটা সলভ করবো, এই পুরো প্রসেসটা আমরা হেল্প করি, নট জাস্ট সেইং অ্যাবাউট দ্য ট্রিক্স। নাও one another thing, সবার একটা কিউরিওসিটি থাকে যে রিডিং এর ক্ষেত্রে আমি পুরো প্যাসেজটা পড়তেছি বাট বুঝতেছি না, অনেক ওয়ার্ডের মিনিং জানি না, অনেক কিছু পড়ার পর বুঝতেছি না। বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু। Like this is a wrong concept that in case of reading you have to understand the entire passage. এটা খুবই একটা বড় ভুল ধারণা। Even ki the person, I am the one who got an 8 in IELTS, but I am saying যে আমিও পুরো প্যাসেজ পড়িনি, আমিও পুরো প্যাসেজ বোঝার চেষ্টাই করিনি, হয়তো চেষ্টা করলে পারতাম, বাট আমার অতটুকু সময় নাই। If I give a person 5 or 6 hours just to solve a reading, সবাই 9 পেয়ে যাবে, not a big deal. But the big deal is 1 ঘন্টার মধ্যে স্কোরটা তোলা। So that is why the wrong concept, সবার আগে এটা মাথা থেকে সরাতে হবে যে আমার রিডিং এর জন্য পুরো প্যাসেজ বুঝতে হবে। নো, আমার কোয়েশ্চেনটা বুঝে কিওয়ার্ড ধরে প্যাসেজে খুঁজতে হবে। We will come in details to this. Just let's see a complicated one. Like সবারই একটা major complication থাকে, that is matching the headings. As a student, when I was a student of IELTS, even I faced a problem of this. যে heading matching এ মনে হতো একটা confusion যে সবই answer বা হয়তো কোনোটাই answer না। So why is this problem? Usually what I see, studentরা কি করে, in case of headings, what they do is এখানে কি হবে, এগুলা কিছু heading samples দেয়া থাকে, and then paragraph থাকবে, ভাগ করা paragraph A, paragraph B, C, D এরকম করে প্যারাস ভাগ করে থাকে। দেন আমাদেরকে ম্যাচ করতে পারে কোন প্যারার জন্য সবচেয়ে সুইটেবল কোন হেডিংটা। Usually what students do, একটা হেডিং পড়বো, like এটা মিসকনসেপশন, কিছু স্টুডেন্টরা ফলো করেন, I'm not saying that everyone, but I will talk about what the majority does. So এখানে ওরা কি করে, লিস্ট অফ দ্য হেডিংস দেখে, ফার্স্ট হেডিংটা দেখলাম, আচ্ছা দেখে এখন আমি এটা মিলাবো পুরা প্যারাগ্রাফে কোনটার সাথে মিলে। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট সামথিং, একটা
প্যাসেজ যেটা প্রায় 2 পেজের, আমি একটা হেডিং পড়ে ওটা ম্যাচ করার চেষ্টা করব, সেটার জন্য আমার পুরো প্যাসেজ পড়তে হচ্ছে। তো 10টা হেডিং এর জন্য কি মিলানোর জন্য আমি পুরো প্যাসেজটা 10 বার পড়বো? Do I even have that time just 5টা কোয়েশ্চেনের জন্য? No. So a trick of how to solve the heading matching is that আমরা এখানে আবার উল্টা ওয়েটা ফলো করব। What we will do is that আমরা প্যারাগ্রাফ এটা প্রথমে পড়লাম, প্যারাগ্রাফ এ আমার প্যাসেজে দেওয়া আছে, আমি প্যারাগ্রাফ এটা পড়লাম, পড়ে দেন আমি মিলায় দেখব কোন হেডিং এর সাথে মিলতেছে। If I get the answer, done. Then আমি প্যারাগ্রাফ বিটা পড়বো, পড়ে আমি আবার মিলায় দেখব যে কোন হেডিংটার সাথে ম্যাচ হচ্ছে। So this is how I solve heading matching. This is a major trick to solve it. তখন কি আমার প্রতিটা প্যারা জাস্ট একবার করে পড়া লাগতেছে। And এই 10টা লাইন পড়া is not a big deal. Like 10টা লাইন পড়া obviously কম টাইম লাগবে পুরো প্যাসেজটা 10 বার পড়ার। So if you are doing the wrong thing, then stop it from now on. Okay, I guess common things we knew about the reading. So, okay, let's come back to the grammar now. এখন usually this is why এখন you might have a question যে কেন আমি রিডিং নিয়ে বলার পরে আমি আবার গ্রামারে শিফট করতেছি, like why not আমি রাইটিং বলবো, লিসনিং বলবো। But don't you think like আমরা যদি প্রতিটা মডিউলের ট্রিক্স পরপর শুনতে থাকি, it will just mess up in our mind. But the thing is we have to understand, so that is why we create a flexibility, like not making the thing monotonous, যেন একটা ভ্যারিয়েশন থাকে। Okay, so one common thing, a common subject verb agreement problem. Basically আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে বেশিরভাগই দেখা যায় যাদের একটু ইংলিশে বেসিকে প্রবলেম হয়, তাদের মেজর প্রবলেম সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে। এখন হোয়াট ইজ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট? আচ্ছা, ফার্স্টে জানি সাবজেক্ট কি, ভার্ব কি। ইউজুয়ালি আমরা ভার্ব, নাউন, প্রোনাউন এগুলো নিয়ে খুবই হ্যাবিচুয়েটেড। সো লেটস সি সাবজেক্ট। হোয়াট ইজ সাবজেক্ট? সাবজেক্ট আমরা সেন্টেন্সটা যাকে নিয়ে হয়, যে সেন্টেন্সটা যার ব্যাপারে হয়, the person or thing the sentence talks about. So basically আমাদের সাবজেক্টটা কি, একটা সেন্টেন্সটা মূলত যার বিষয়ে হয়, যাকে নিয়ে কথা বলে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এখন একটা এক্সাম্পল দেখাই, let's see, Imtiaz is a good student. Okay, so এখন এই সেন্টেন্সটা আমি কাকে নিয়ে করতেছি? The sentence is about a boy whose name is Imtiaz, right? So এখানে আমাদের সাবজেক্ট ইমতিয়াজ, বিকজ এই সেন্টেন্সটা মূলত ইমতিয়াজের বিষয়। Now let's come, what is verb? Verb আমরা ছোটবেলা থেকে প্রায় এই টার্মটা শুনে খুবই হ্যাবিচুয়েটেড। Verb is basically an action. Action বলতে কি, যে কোনো কাজ, কোনো কাজ এই verb। এই যে আমি কথা বলতেছি, I am talking, talking is a verb. Or I am doing class, doing, কাজ করতেছি, that's a class. I am sitting, আমি বসে আছি, that's even a work, that's a verb. So basically সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট মানে আমার একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট এবং ভার্বের এগ্রি করা লাগবে। সো অবভিয়াসলি অ্যাজ দিস ইজ আ ক্লাস অফ 1 hour, সো আমরা ইন ডিটেইল যেতে পারবো না এই টপিকে, বাট হোয়াট উই ডু ইন আওয়ার অ্যাকচুয়াল ক্লাস, আমরা এটার খুবই ইন ডেপথ চাই। সো ফর নাও আমি একটা জাস্ট আইডিয়া দিই সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বলতে আমি কি বুঝাই। এগ্রিমেন্ট মানে কি, এগ্রি করতেছে, মানতেছে। সো বেসিক্যালি সাবজেক্টের ভার্বের সাথে মিলা লাগবে। তার মানে কি, যদি আমার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হয়, হোয়াট ডু আই মিন বাই সিঙ্গুলার? সিঙ্গুলার মানে এক, আর প্লুরাল মানে একের অধিক যখন বোঝায়। সাবজেক্ট যখন সিঙ্গুলার হবে, আমার ভার্বও সিঙ্গুলার হওয়া লাগবে। আর সাবজেক্ট যখন প্লুরাল হবে, তখন আমার ভার্বও প্লুরাল হওয়া লাগবে। So this is basically a simple example of subject verb agreement. এখন এটা তো বুঝলাম যে সিঙ্গুলার মানে এক আর প্লুরাল মানে একের অধিক, সো এটা এগ্রি করা লাগবে।
That's okay. But the problem arises, we have a common mistake. যেটা আমি এখন বললে some of you might feel like really. Okay, I would request everyone to keep mute unless you have any question. Hello? Okay. So let's come over here. এখন একটা সাবজেক্ট আমরা ইউজুয়ালি জানি কি, আমরা এস অথবা ইএস যোগ করলে একটা কমন কনসেপ্ট আমাদের ছিল যে এস অথবা ইএস যোগ করলে একটা জিনিস হচ্ছে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে, রাইট? যেমন আমি যদি হচ্ছে বলি অ্যাপল, তার মানে হচ্ছে একটা অ্যাপল, ওয়ান। বাট আমি যদি এখন বলি হচ্ছে অ্যাপলস, APPLES, তার মানে কি আমি বুঝাচ্ছি একের অধিক, একের অধিক, রাইট? এটা নাউনের ক্ষেত্রে। আমরা যখনই কোনো একটা নাউনের সাথে এস অথবা ইএস যোগ করব, সেই নাউনটা প্লুরাল হয়ে যায়। নাউন আর সাবজেক্ট একই জিনিস, বেসিক্যালি কোনো কিছুর নাম। আমরা সাবজেক্ট বা নাউন এর সাথে যখন এস অথবা ইএস যোগ করি, তখন সেটা হচ্ছে প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে। এটা আমরা সবাই জানি, এটা একটা কমন থিং। বাট ভুলটা হয় হচ্ছে ইন কেস অফ ভার্ব, কারণ ভার্বের কেসে রুলটা উল্টা। ভার্বের সাথে যখন যে কোনো কাজের সাথে বা ভার্বের সাথে যখন আমরা এস অথবা ইএস যোগ করি, সেই ভার্বটা সিঙ্গুলার হয়ে যায়। এন্ড দ্যাটস আ কমন মিস্টেক। সবাই আমরা ভাবি কি, আচ্ছা অ্যাপল মানে একটা অ্যাপল, অ্যাপলস মানে একের অধিক। সো এটা কি, আমি নাউন বা সাবজেক্টের সাথে এস অথবা ইএস অ্যাড করলে এটা প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে। বাট দ্যাটস রং ইন কেস অফ ভার্ব। ভার্বের কেসে এস অথবা ইএস যোগ করলে সেটা সিঙ্গুলার হয়ে যায়। তার মানে আমি যখন একটা কোয়েশ্চেন, একটা সাবজেক্ট আর ভার্ব একসাথে করি, দে, দে মানে কি, তারা। সো তারা ইজ প্লুরাল, একের অধিক। দে আর, না এভাবে করে, দে ইট রাইস। ওকে, সো এখন এখানে ইট মানে কি, খাওয়া, ভার্ব, রাইট? সো এখন ওকে, দে ড্রাইভ কার। সো আমার এখানে ভার্বটা কি, ড্রাইভ, এন্ড আমার সাবজেক্ট হচ্ছে দে, তারা, দে ড্রাইভ কার। এখন দে ইজ প্লুরাল, রাইট? একের অধিক বুঝাচ্ছে। এখন প্লুরাল হলে আমি কি ভার্বের সাথে এস দিব? সি, আমি কিন্তু এস দেই নাই। কেন? কারণ এস দিলে সিঙ্গুলার হয়ে যেত। সো প্লুরাল ভার্বের সাথে আমার প্লুরাল নাউন আছে। সো উই হ্যাভ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড। এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা সবাই ভুল করে। Okay, now let's come back to our side. So I guess you guys are a bit clear about subject-verb agreement. Obviously, in detail, within 10 or 20 minutes, detailed information is not even possible, and it's not even possible for you guys to catch that information. That is why what we do in our class, আমরা হচ্ছে প্রথম আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা vocabulary and grammar নিয়ে spend করি in the first 4 weeks of our class. Because 4 weeks mean 1 month. If we give time for 1 month in the grammar subjects, then obviously আমরা হচ্ছে grammar clear হয়ে যাব। এখন if you think like আমরা হচ্ছে পুরা একটা মোটা বই ধরে full grammar পড়াই দেব, no, that's not needed. এখন we are here for IELTS. আমরা এখানে mainly English শিখতে না, আমরা IELTS এর স্কোর নিতে আসছি, and that's an honest fact. সবার স্কোর লাগবে, no one is here to learn that much. সো আমরা যতটুকু IELTS এর জন্য গ্রামার দরকার হয়, যেটা বেসিক ভুল হয়, সেগুলো টপিকের উপরে ফোকাস করে থাকি। Okay, here are just this is just an example of a worksheet or practice sheet that we usually give our students. Just because grammar করালাম স্টুডেন্টরা শুনলো নাকি শুনলো না, that we don't even understand. So for that what we do, আমরা হচ্ছে ক্লাসের গ্রামার করানোর পর একটা প্র্যাকটিস শিট করায় থাকি, so that আমরা বুঝতে পারি একটা স্টুডেন্ট কতটুকু শিখতেছে আর এটা আমাদের অ্যাসেসমেন্ট হিসেবে কাজ করতেছে। Okay, now back to again another part of our IELTS examination, that is listening. Well, for me, I guess listening is something that is easier because আমি নিজে লিসেনিং এ ব্যান্ড স্কোর আমার 9 ছিল, 9 out of 9. So the thing is, একটা ভুল কনসেপ্ট থাকে স্টুডেন্টদের, যে they think যে যেটা ভালো পারি
Yes. আচ্ছা আই দিলেও তো সেটা সিঙ্গুলার হয়, যেমন আই ইট রাইস, Yes. আই ড্রাইভ এ কার। এটা একটা কি আপনি যে বললেন শুধু প্লুরাল থাকলে সিঙ্গুলার ভার্ব হয়, বাট আইটা তো সিঙ্গুলার। Yes. See. Plural. Can you repeat? I eat rice. Right? That's what you said. Yes. Okay. The thing is, in case of I টা কেন I হচ্ছে আমি, right? There is an exception. That's what I said. যে হচ্ছে এত কম টাইমে দেখা যায় we cannot go in detail about the facts. English of course there are some exceptions. Exceptionটা যেমন first exception কি you মানে তুমি, so you is one, right? একজন, but you একজন হলেও you এর সাথে সবসময় verb হচ্ছে plural হবে। Yes. Right? Verb হচ্ছে plural হবে। Then again I হচ্ছে আমি, সো I এর সাথে অলওয়েজ হচ্ছে verb এর বেস ফর্ম হয়। verb এর বেস ফর্ম যেমন eat কিন্তু বেস ফর্ম, রাইট? তো I এর সাথে সবসময় verb এর বেস ফর্ম হয়। ক্লিয়ার? সো দ্যাটস দ্য থিং, এই কারণে I এর সাথে হচ্ছে হয়নি। যেমন আমরা যদি নর্মালি I এর সাথে দেখি, I এর সাথে সবসময় একটা ডিফারেন্স থাকে, যেরকম I এর সাথে সবসময় am হয়, রাইট? am কি কখনো অন্য কিছুর সাথে হয়? নো। সো দিজ আর দ্য এক্সেপশন রুলস। That is why what I said that এটা একটা বড় টপিক, we need time for this, but as this is just a class of few hours, so it's not possible to go in depth. And আমরা নিজেদের ক্লাসে এটাই করি যে প্রতিটা টপিকের ডেপথে যে এক্সেপশন রুল কি বা কি ডিফারেন্ট হতে পারে, we discuss about all of that. I hope you are clear about it now, but if you have any question you can go for it. No. Okay, thank you for the question. Okay, now let's come back to our listening part. Okay. So here listening part কি হয়, as we know এখানে আমাদেরকে listening skillটা জাজ হচ্ছে। সো একটা রেকর্ডিং প্লে করা, রেকর্ডিংটা approximately 30 minutes থাকে, মাঝে 27 to 30 minutes আমরা ধরে নিতে পারি, sometimes even 32, but approximate time is 30 minutes. এই লিসেনিং এর স্পিকিংটা শুনে আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন্স অ্যান্সার করতে হয়, যে কোয়েশ্চেনগুলো 4টা পার্টে ভাগ করা হয়, which is part 1, part 2, part 3, part 4. এখন you might see in many Cambridge books that there are written section 1, section 2, section 3, section 4. Why am I saying part? Because recently IELTS এ কিছু ছোট লিসেনিং এ কিছু ছোট ছোট চেঞ্জ হয়েছে, যেরকম এটা একটা বেসিক চেঞ্জ যে হচ্ছে সেকশনের জায়গায় এখন এটাকে পার্ট বলতেছে। Doesn't matter, we don't even see that much. Okay, so 4টা পার্টে ভাগ করা হয় and 4টা পার্টে 40টা কোয়েশ্চেন্স থাকে। সো ইউজুয়াল যেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন, দ্যাট ইজ 10 10 10। ওকে, নাও প্রথম 3টাতে একটু ডিফারেন্ট থাকে লিসেনিং এর ব্যাপারটা রাদার দেন দ্য লাস্ট ওয়ান। কি ডিফারেন্স? প্রথম 3টাতে অবভিয়াসলি 3টা প্যাসেজে 10টা 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 কোয়েশ্চেন, 30টা কোয়েশ্চেন আছে। দেখা যায় প্রথম 3টা প্যাসেজের জন্য দে ডোন্ট সে দ্য রেকর্ডিং অ্যাট ওয়ান্স, মানে কি একবারে 10টার অ্যান্সার বলে না। দেখা যায় প্রথম পার্টে যেহেতু 10টা প্রশ্ন আছে, ফার্স্টে দে ক্যান সে দ্য অ্যান্সার অফ 1 to 4, দেন 6 to 10 বা 1 to 5, তারপরে 6 to 10, এভাবে করে ভেঙে ভেঙে বলে। প্রথম 3টা পার্টি 10টা কোয়েশ্চেনকে ভেঙে ভেঙে অ্যান্সার বলা হয়। বাট লাস্ট পার্টটা একটু ট্রিকি কেন বলা হয়? বিকজ এখানে 10টার অ্যান্সার একই রেকর্ডিং এ বলে, কোনো ভেঙে বলা হয় না। And one thing listening একটু করা হয় যে দেখা যায় ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্টসে হঠাৎ হঠাৎ প্যাসেজেসে অ্যাকসেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায়। Sometimes they go for British, sometimes for American, sometimes for European. একটু চেঞ্জ অফ অ্যাকসেন্টস থাকে। So usually দেখা যায় কি initially if a student starts practicing the entire listening passage, তখন একটা confusion create হয় অনেক কারো accents change হলে। So what we do, we even focus on that যে আমরা আলাদা আলাদা করে প্র্যাকটিস করাই so that the student can focus on the accent and they get habituated to it, তারা যেন কনফিউজ না হয়ে যায়। ওকে, সো লাইক রিডিং, আমাদের লিসেনিং এরও হচ্ছে 40 মার্কস থাকে। নাও সরি, টাইম এখানে লেখা আছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 30 মিনিটস, বাট 30 মিনিটস হচ্ছে জাস্ট রেকর্ডিং এর টাইম, প্লে হওয়ার। বাট ইন কেস অফ written IELTS exam, আমরা জানি যে IELTS exam আমরা দুই ভাবে দিতে পারি, one is computer based and another is written. এখন computer based exam-এ কি হয়, স্পিচটা শেষ হবে, 30 minutes gone, then সাথে সাথে হচ্ছে
ওই কোয়েশ্চেনটা চলে যাবে। I have no more time to revise, no more time to see. যা দিছি 30 minutes এ দিছি। But in case of our written exam, যখন আমরা যেটা খাতা কলমে যে এক্সামটা দিয়ে থাকি, not computer based, সেখানে আমাদের কি হয়, 30 minutes অডিওটা প্লে হবে, আমি অ্যান্সার করব, করার পর I get 10 minutes extra. কেন? To transfer the answers to the answer sheet. প্রথমে তো আমি প্রশ্ন সলভ করি, but then they give me 10 minutes to write all the answers in the answer script. So হয় কি যে আমাদের 10 মিনিট ট্রান্সফার করতে লাগে না, highest 5 minutes is enough. So what we can do is এই 10 minutes এর মধ্যে we can even check our spellings, কারণ in case of listening and reading both of them, স্পেলিং ভুল মানে ভুল, even if your answer is right. আমি বুঝতেছি যে কেউ রেকর্ডিং লিখছে বাট আর লেখে নেই, CODING লিখে দিছে রেকর্ডিং, so that is wrong, and that is why you have to be careful. Okay, এখন listening এ কি টাইপের কোয়েশ্চেন্স থাকে? Basically there are 6 common types of questions in listening. What are they? First is like কোনো diagram দেখানো, table থাকতে পারে, flow chart থাকতে পারে, or anything. Completion, a summary completion থাকতে পারে, but next the thing that everyone is a bit afraid is the map. Usually what we see, the students are more curious and the students are like more afraid of maps or diagrams. কারণ তারা কি হয় যে মনে হয় যে হারাই গেছি, হঠাৎ করে কোথায় চলে গেল বুঝি নাই. So, and there are the rest types of question that we can see. Now, in case of maps, of course there are some tricks that we have to follow, যেটা করে আমরা ম্যাপে easily solve করতে পারবো. ম্যাপ সলভ করার জন্য কিছু টপিক খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা directions বোঝা, and another is preposition. If a person is weak in preposition, it gets a bit tough for them to solve the map. And that is why what we do, আমরা preposition এরও আলাদা ক্লাস রাখি, যেন এই ম্যাপটা সলভ করা স্টুডেন্টসদের জন্য ইজি হয়ে যায়। কারণ অনেক সময় তারা ডিরেক্টলি লোকেশনটা বলে না, একটা প্রিপোজিশন ইউজ করে দেয়। এখন প্রিপোজিশন কেমন হতে পারে? যেমন বললো নাও গো along the road, or বললো নাও গো across the road. along মানে কি? along মানে একটা রাস্তা বরাবর যাওয়া, and across the road মানে রাস্তার ওই পারে যাওয়া। সো এখন কেউ যদি along বা across মানে না বুঝে, they won't understand. বললো যে go across the road, তার মানে কি আমার রাস্তার ওই পারে যাওয়া উচিত ছিল। But if you don't know the meaning of across, আমি কিন্তু বুঝবো না, দাঁড়ায় থাকবো, and I lost the track. So that is why we focus on prepositions, so that the students doesn't face problem in maps. Okay, this is like an example of আমরা initially কি করি যখন আমরা listening ক্লাসটা নেই প্রথমের দিকে, what we do, আমরা section by section ভাগ করে ফেলি। আমরা এমন করিনি যে ফার্স্টে কেমব্রিজ বুকস হ্যান্ড করে দিই, কারণ ফার্স্টে কেমব্রিজ বুক দিলে দেখা যায় একটা মানুষ নার্ভাস হয়ে যায়, or they might feel a problem. So what we do, যে আমরা ছোট ছোট পার্ট করি, যেমন এটা question answers in listening, আমরা এরকম একটা ওয়ার্কশিট দেই and we help them to solve this. আবার একটা ম্যাপ করাবো, ম্যাপ সলভ করার ওয়ে ট্রিক্স দেখায় ম্যাপ সলভ করানো হবে, or সামারি একটা দিব, সামারি কমপ্লিটেশনটা কিভাবে করতে হয়। আমরা পার্ট বাই পার্ট আগে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন এন্ড ট্রিক্স গুলো সলভ করে, এন্ড দেন উই গো ফর দ্য এক্সাক্ট প্র্যাকটিসিং। ওকে, সো ইন কেমব্রিজ বুক ইউজুয়ালি আই ফাইন্ড সাম স্টুডেন্টস যারা এই প্রবলেমটা ফেস করে, হোয়াট দে ডু, তারা ফার্স্টে যখন বই কিনতে বলা হয়, দে বাই দ্য বুক, অর দে নো দ্যাট দে হ্যাভ টু বাই কেমব্রিজ বুকস। অনেকে ভাবে কি, আচ্ছা আমি তো সিডি পাইনি, হাউ উইল আই ডু দ্য লিসনিং? সো whenever you are solving a listening audio record, সবগুলো YouTube এ available থাকে। Just search like this, Cambridge Book 10 Listening Test 1 or Listening Test 2. You will find the recordings for your self-assessment. Okay. Now let's move on to the next part.
Okay. So now, we have already discussed the reading and listening mode. Here comes another tricky one. That is writing. Writing task 1. Basically, writing taki amader writing er jonno we get 1 hour. And 1 hour er moddhe we have to write 2 different things. One is considered to be writing task 1 and another is writing task 2. Okay, so let's first discuss about the writing task 1. Writing task 1. এটার মধ্যে আমাদের যত পুরো এক্সামটা হচ্ছে 1 hour হয়, why we take 20 minutes in writing task 1? 2 reasons. First, এটার word limit কম থাকবে. Second is that we have less score in this. Less score বলতে 100% স্কোরের মধ্যে 40% is for writing task 1 and বাকি 60% is for writing task 2. সো এই কারণে হচ্ছে যত ওয়ার্ডও কম, মার্কসও কম, আমাদের হচ্ছে প্লাস এফার্ট কম। এফার্ট কম কেন এটা আমি বলতেছি। এই কারণে আমরা হচ্ছে এখানে 20 মিনিটস ইউজ করি। And what is the word limit? কোয়েশ্চেনে লেখা থাকে যে write at least 150 words. At least মানে কি কম হলেও 150 লিখতে বলছে। সো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড থাকবে কি আমরা মিনিমাম লিখবো 180। 180 কম লিখবই না। আর ম্যাক্সিমাম কত? 220 ইজ এনাফ। এর বেশি দরকার নেই। এর বেশি লিখলে যে কাটা হবে বা স্কোর খারাপ হবে, বেশি বড় হয়ে গেলে স্কোর খারাপ হবে, ট্রু, কারণ ওভার রাইটিং ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড ইন IELTS। বাট 220 থেকে 230, 40 হতে পারে, বাট উই হ্যাভ টু মেক শিওর যে আমাদের টাইমটাও একটা লিমিটেড। সো এই টাইমের মধ্যে ইফ ইউ রাইট 180 to 220 ওয়ার্ডস আমাদের লেখাটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে। নাও টাস্ক 1 করতে কি হয়, what we have to do? বেসিক্যালি টাস্ক 1 আমাদের হচ্ছে একটা ডায়াগ্রাম ফিগারকে এক্সপ্লেইন করতে হয়। এখন ফিগার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, টেবিল হতে পারে, গ্রাফ হতে পারে, or it can be a process diagram, different types of diagram হতে পারে। আমাদের কাজটা কি, এখানে আমাদের নিজেদের ওপিনিয়ন দেওয়ার কোনো দরকার নেই। একটা ফিগার দেওয়া থাকবে, জাস্ট এটাকে আমরা সিম্পলি এক্সপ্লেইন করব। ইউজুয়ালি এইচএসসি তে স্টুডেন্টরা এই ক্যাটাগরি কিছু একটা পেয়ে থাকে। এইচএসসি তে থাকে না, বাট এসএসসি তে থাকে, যেখানে একটা ফিগার এক্সপ্লেইন করতে হয়, গ্রাফ এক্সপ্লেইন করতে হয়। ইটস কোয়াইট সিমিলার টু দ্যাট। সো এখানে আমরা একটা জাস্ট ফিগার থাকবে, ফিগারটাকে এক্সপ্লেইন করব। বাট এখানে কিছু ব্যাপার থাকে, লাইক আমাদের রাইটিংটা ফর্মাল হতে হবে। এখন ফর্মাল রাইটিং কি, দিস ইজ অলসো আ বিগ টপিক। বিগ টপিক বলতে হিয়ার ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন মেনি ওয়ার্ডস, লাইক কিছু ওয়ার্ডস অ্যাভয়েড করতে হবে, কিছু প্যাটার্নস অ্যাভয়েড করতে হবে, কিছু মেমোরাইজ থিংস লাইক কোনো ইডিয়মস অর সিমিলিজ এগুলো লেখা যাবে না, মেটাফোর্স এগুলো ইউজ করা যাবে না। সো উই ইভেন ডিসকাস মেজর থিংস লাইক কিভাবে একটা রাইটিং ইনফর্মাল হয় অ্যান্ড কি করলে রাইটিংটা ফর্মাল হচ্ছে। উই হ্যাভ ডিফারেন্ট ক্লাসেস ফর দিস অলসো। ওকে, সো লেটস কাম টু আ বেসিক স্ট্রাকচার। আমরা স্ট্রাকচারে কি করি, দেয়ার আর 3 পার্টস, ইন্ট্রোডাকশন, ওভারভিউ, বডি প্যারাগ্রাফ। এখন ইউ মাইট সে যে কনক্লুশন নাই কেন? This is the basic difference from normal writing to IELTS task 1. এখানে আলাদা কোনো conclusion থাকে না, well এখানে একটা overview থাকে। You will know in detail about this. Okay, so as already I have mentioned যে কি টাইপের থাকে, কি টাইপের pictures or কি টাইপের figures থাকে, here are some examples of it. Multiple graphs বলতে কি দেখা যায় ইউজুয়ালি সবসময় বার চার্ট অনেক সময় একের অধিক থাকে, লাইন চার্টও দেখা যায় মাঝে মাঝে 2টা ফিগার, বাট অনেক সময় 3টা ফিগারও থাকে একসাথে। বাট নট আ বিগ ডিল, ফিগার বেশি থাকা ইজ আ গুড থিং, আই গেট মোর ওয়ার্ডস। অ্যান্ড যখন আমাদের ফিগারটা একটু ছোট হয়, কিভাবে উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য ওয়ার্ডস, দ্যাট ইজ অলসো হোয়াট উই ডিসকাস। কারণ we just don't do like this, যে আমি কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিলাম and then আমি হচ্ছে we give our students to solve it. No, we go step by step. For example, আমি ফার্স্ট ক্লাসে যদি রাইটিং এ বার চার্ট করাই, I tell you যে কিভাবে বার চার্টটা সলভ করতে হবে। বার চার্ট যদি ছোট হয়, ইনফরমেশন কম হয়, কিভাবে ওয়ার্ডস বাড়াবো। সো এভাবে করে আমরা টপিক ওয়াইজ আগে ক্লিয়ার করি, একটা স্ট্রাকচার দিই, একটা প্যাটার্ন দিই, and then we move on to the regular practices. Okay, একটা এক্সাম্পল দেখি। অনেকক্ষণই বললাম গ্রাফ থাকে, বার চার্ট থাকে, পাই চার্ট থাকে। সো কি কোনটা কেমন? যেমন এটা হচ্ছে আমাদের একটা বার চার্ট, দিস ওয়ান ইজ আ বার চার্ট এন্ড দিস ওয়ান ইজ আ পাই চার্ট। যখন আমরা দেখব এরকম সার্কুলার কোনো গ্রাফ, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড টু বি আ পাই চার্ট। ওকে, নাও another part of our writing,
এখন as I first mentioned যে রাইটিং এ দুইটা পার্ট থাকে, that is task 1 and task 2. Now task 2 is a bit complicated, not complicated actually, but এখানে আমাদের ফোকাসটা বেশি দরকার। কারণ কেন, এখানে আমাদের 60% মার্কস থাকে রাইটিং এ। I'm not saying যে টাস্ক 1 কেউ খারাপ করবে, বাট কারো যদি টাস্ক 2 তে একটু উইকনেস থাকে বাট টাস্ক 2 সে খুব ভালোভাবে করতে পারে, দ্যাট পারসন ক্যান ইজিলি ইনক্রিজ দেয়ার মার্কস। কারণ কেন, এখানে হচ্ছে আমাদের মার্কিং এর পার্সেন্টেজটা বেশি। অ্যাজ মার্কিং পার্সেন্টেজ বেশি, ক্রিয়েটিভিটি বেশি, ওয়ার্ডস বেশি, টাইমটাও বেশি। ইউ গেট 40 minutes টু ডু দিস। নাও এখানে ওয়ার্ড লিমিট কত থাকবে? ওয়ার্ড লিমিট মিনিমাম লেখা থাকে 250, বাট ইভেন হিয়ার আমরা মিনিমাম লিখবো 280 আর ম্যাক্সিমাম 320, এর বেশি দরকার নেই, কারণ ইভেন দেয়ার ইজ আ টাইম উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। ওকে, নাও one major thing about writing task 2 is writing task 1 এ যেমন আমাদের ওপিনিয়নের কোনো দরকার নেই, জাস্ট দিয়া আছে আমরা করলাম, বাট রাইটিং টাস্ক 2 এর কেসে ওপিনিয়ন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমার ক্রিয়েটিভিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি কতটুকু পারি, কতটুকু করতেছি, দ্যাটস আ মেজর থিং। এখানেও আমাদের এখানে আবার কি স্ট্রাকচারটা কিছুটা বেসিক ইন্ট্রোডাকশন, বডি প্যারাগ্রাফ, কনক্লুশন, বাট টাস্ক 1 এ দেখা যায় আমাদের প্রায় 6 ধরনের রাইটিংস হয়। সো 6টা ধরনের জন্য বডি প্যারাগ্রাফ কিন্তু সেম হয় না। হ্যাঁ, সেম ভাবে সবাই লিখতে পারে, বাট দ্যাটস নট গেট ইউ আ গুড স্কোর। গুড স্কোরের জন্য কি করতে হবে, কোনটা কিভাবে লিখতে হবে, কিভাবে স্টার্ট করতে হবে, কি প্যাটার্নে লিখতে হবে, এটা তো এক্সট্রা মার্কস থাকে। ইউজুয়ালি কি হয়, আমরা যখন প্রপার স্ট্রাকচার ফলো করি না বা প্রপার প্যাটার্ন ফলো করি না, আমাদের রাইটিং এ 5 এর উপরে আসতে চায় না, লাইক আমরা উই গেট স্টাক ইন 5। বাট এই যে 5 থেকে 6 or 7 এর জার্নিটা, that is based on the structure, proper body paragraph structure. Okay, so let's see. As I said, there are 5 to 6 types of common questions that we get in writing task 1. These are the examples of it. Opinion, what if I agree or not, আমি এটা স্বীকার করতেছি আর মানতেছি নাকি না। Advantages, disadvantages, মানে খারাপ দিক ভালো দিক ডিসকাস করতে বলা হয়, or even there is given a problem and আমাদেরকে বলে discuss about a solution, how you will solve it. মাঝে মাঝে আবার প্রপার ডিসকাশন থাকে, যে দুই পক্ষ নিয়ে কথা বলতে হবে, ডিসকাস করো and then give your view. And sometimes there are even 2-part questions. Okay, so this is a sample of writing task 1. এভাবে করে আমাদের এই টপিকটা দেয়া থাকবে, and then there is a question. আমাদের এই কোয়েশ্চেন দিয়ে বুঝতে হবে যে এটা কোন ধরনের। যেরকম এখানে পজিটিভ নেগেটিভ লেখা আছে, যদি এটা ডিসকাশন থাকতো বলতো ডিসকাস বোথ দ্য ভিউজ অ্যান্ড স্টেট ইউর ওপিনিয়ন, এরকম করে ক্লিয়ার করে এই কোয়েশ্চেনের পার্টটা দিয়ে বোঝানো থাকে আমাদের কাছে চাচ্ছে এটা কি। ওকে, so this is just another module of our grammar, which is tense. Well, tense is a very big topic, but why are we showing this? যে টেন্সটা হচ্ছে as একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের জন্য মোটামুটি টেন্সের স্ট্রাকচার মুখস্থ সবাই বলতে পারে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট বা সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার প্লাস আইএনজি, এইভাবে করে সবাই পারে। বাট ইমপ্লিমেন্টেশনটা কোথায়? দেখা যায় যখন সবাই ইমপ্লিমেন্ট করতেছে, স্টুডেন্টদের কমন মিস্টেক, প্রেজেন্ট পাস্টকে মিলাই দিচ্ছে, পাস্ট ফিউচারকে মিলাই দিচ্ছে। দ্যাটস আ বেসিক কমন প্রবলেম. That is why we keep our focus classes on tense, not just structure, but কিভাবে implement হবে, কিভাবে আমরা এটাকে relate করতে পারবো task 1, task 2 এর সাথে। যেমন there are some easy examples show, I played football or I play football, এটা কি structure clear করার জন্য। But usually we don't get these small sentences in our writing. তো কিভাবে আমরা writing এ implement করবো, these all are focused in our grammar classes. And the best thing about is this, আমাদের grammar class কিন্তু আলাদা না, it's included in our IELTS. We don't have to get admitted in a grammar part or writing part then come to IELTS. No, that is a big hassle for students. So students দের জন্য যেন কোর্সটা ইজি হয়, তাই আমরা গ্রামার ভোকাবুলারি সবকিছু হচ্ছে একই সাথে রাখি কোর্স মডিউল। Now, this is an example of the worksheets that we usually provide. Like as I said about the subject verb agreement, same goes for this. Student assessment is important, যে কে কতটুকু শিখলো, কে কতটুকু বুঝলো, and this is what our exercise sheets decide. Okay, now the last part
of our IELTS exam. That is speaking. সবার একটা নার্ভাসনেস or প্রবলেম থাকে মেইনলি এটা নিয়ে। They think like যে কনফিডেন্স নাই, ভুল হয়ে যাবে। That is why আমরা প্রতিটা ক্লাসে স্পিকিং সেশনস রাখি। Not only class, mock-এর পরে of course speaking হয়, and even if a person is like interested যে আমি আরেকটু প্র্যাকটিস চাচ্ছি, even we teachers are available over there to speak to you. Okay, now let's come to the speaking module. Same like অন্যগুলার মতো, the band score is like 9, highest 9, and starts from very less, but we don't count even the scores below 6. কারণ what we target, আমরা একদম basic leveler student কেও we make sure that they get 6 or 6.5. And যারা হচ্ছে একটু already 6 এর স্টেজে থাকে, we make sure that they go to 7 or 7 plus stage. Usually হয় কি স্পিকিং এন্ড হচ্ছে রিটেন এক্সামটা একই দিনে হয় না। এটা ম্যাক্সিমাম সিনারিও যে দুইটা এক্সাম 2 দিন হয়। আর স্পিকিং এক্সামের টাইমটা খুবই ছোট হয়, জাস্ট 8 to 12 minutes, it depends. কেন কারো কম হয় কারো বেশি হয়, ইউজুয়ালি দেখা যায় যে when your score is good, part 3 তে কোয়েশ্চেন একটু বেশি হয়, just to make you a bit confused, but এটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই। If this examiner is like making you confused in part 3, বুঝতে হবে যে your score is good. And কয়টা পার্ট থাকে in speaking? There are 3 parts. First part কি? Introduction. এখন introduction বলতে কি শুধু আমার নাম জিজ্ঞেস করবে বা আমি কোথায় পড়ি? না। Introduction basically is the informations about me, আমার ব্যাপারে। এখন এটা অনেক কিছু হতে পারে। হ্যাঁ, অফকোর্স আমি কোথায় পড়ি এটাও হতে পারে, বা আমি কেন ওখানে পড়তেছি, আমি কেন এই সাবজেক্ট পড়তেছি, ওর আমার হবি কি, ওর এরকম কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে আমি এটা পছন্দ করি না কিনা, আমি করতে চাই না কিনা। লাইক ফর এক্সাম্পল, আমার এক্সামে দ্য কোয়েশ্চেন আই গট ওয়াজ ইন ইন্ট্রোডাকশন পার্ট, লাইক ডু আই লাইক কেকস, আমার কেক পছন্দ না কিনা। Then আমি বললাম যে হ্যাঁ, of course I like cakes and etc. Then next question was, can you make cakes? Then the third question was, who taught you to make cakes? কে শিখাইছে? তো ব্যাপারগুলো এরকম থাকে যে আমার ব্যাপারে। And in part 2, which is considered to be cue card. এখন cue card মানে কি? Basically cue card হচ্ছে আমাদেরকে একটা টপিক দেওয়া হবে। টপিকটা দিয়ে এক্সামিনার আমাদেরকে 1 minute টাইম দিবে। 1 minute টাইম দেওয়ার পর আমাদের স্ট্রেট ওই টপিকটা নিয়ে 2 মিনিট টানা কথা বলতে হবে। এখন 2 মিনিটের হিসাব কি আমাদের রাখতে হবে? নো, দ্য এক্সামিনার উইল স্টপ ইউ। যখন 2 মিনিট শেষ হবে তারাই বলবে টু স্টপ ইউ, এন্ড দেন আমরা থেমে গেলাম। দ্যাটস ইট। আমাদের এই স্ট্রেসটা নেওয়া লাগবে না যে 2 মিনিট হয়েছে নাকি না, কি করব, থামবো নাকি বলবো। আওয়ার টার্গেট উড বি টু স্পিক। আমরা বলতে থাকবো, এক্সামিনার আমাদেরকে থামাবে। Okay, and the funny thing is, like, our cue card question was a job I would never like to do, and I'm bolsilam I would never like to be a teacher, but here I am. At the end of the day, I'm a teacher, so that is not something you have to be like accurate. Shotti hওয়া লাগবে বা একদম honest, no. তখন যেটা মাথায় আসছিল, honestly, আমি ওটা actually মাথায় আসছিল, I didn't want it to be a teacher, but now I enjoy teaching, so that's a different thing. Now, part 3 কেমন হয়? Part 3 usually হচ্ছে পার্ট 2 এর সাথে রিলেটেড হয়, মানে ওইটার ব্যাপারে হয়তো আমাকে যখন জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা তুমি যদি এই জব করতে পছন্দ করবা না, কেন করবা না, এই সে অনেক কিছু, or random কোয়েশ্চেন থাকতে পারে। ওয়েল, পার্ট 3 তে যদি বেশি কোয়েশ্চেন হয়, বি হ্যাপি। আমি অনেস্টলি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট নার্ভাস হয়ে গেছিলাম, কারণ হচ্ছে আমাকে পার্ট 3 তে অনেক কোয়েশ্চেন করতেছিল, এত উল্টাপাল্টা, মানে বলে যাচ্ছে, আমি না বুঝতেছিলাম না যে একটা অ্যান্সার দিলাম আবার আরেকটা, মানে সাথে সাথে টাইম দিচ্ছে না। সো আই থট যে আমার এক্সাম হয়তো খারাপ হয়ে গেছে, বা আমি তখন এসে অনেক বেশি স্ট্রেস ছিলাম যে ও নো, এক্সাম খারাপ হয়ে গেছে, এখন কি হবে। বাট দেন when I got my score, I saw that আমি স্পিকিং এ পাইছি 8.5. নাও 8.5 এর নিচে লেখা ছিল the user can handle complex situations very well. তার মানে কি জটিল সিচুয়েশনগুলো ইউজার খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে। So if you are getting more questions in part 3, be happy. This is going to increase your score. Okay, this is a sample question. Okay, so this is just a sample question of speaking. Like, AJ, tell me something about your secondary school. See, this is about you. Apnar ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে। Buildings. Are there any famous buildings in your hometown? See, it's about your hometown.
সো বেসিক্যালি ইনফরমেশনস রিলেটেড টু ইউ। এখন এটাতে আমার অ্যান্সারগুলো কতটুকু হবে? পার্ট 1 এ অ্যান্সারগুলো হয় হচ্ছে লাইক 3 to 4 সেন্টেন্সেস, এর বেশি দরকার হয় না, জাস্ট 3 to 4 সেন্টেন্সেস হলেই হবে। অ্যান্ড পার্ট 2 উই নো 2 minutes straight, এখানে আমাদের সেন্টেন্সের হিসাব করতে হবে না, টাইমের হিসাব করতে হবে। অ্যান্ড ইন কেস অফ পার্ট 3 সেম লাইক পার্ট 1, আমাদের হবে হচ্ছে 2 to 3 সেন্টেন্সেসে অ্যান্সার করতে হবে। ওকে, সো নাও vocabulary. Of course, vocabulary is an important thing. So usually what we do is like আমরা হচ্ছে vocabulary cases এ এরকম প্রতিটা ক্লাসে বেশি না, usually if I give you a book, একটা book provide করলাম যেখানে 200টা vocabularies আছে, but you will never read it, পড়লেও হয়তো মনে থাকবে না। So what we do, প্রতিটা ক্লাসে for 3 months straight we give you 10 vocabularies and একটা ওয়ার্ডের জন্য 2টা করে synonym থাকে। So see, একটা week যদি if you get a 6 classes, so 60 vocabularies in a week, and 1 month you are learning 240 vocabularies. But basically চিন্তা করলে দিনে just 10টা ছিল। So at the end of the day you are learning a lot of vocabularies. Now multiply 240 by 3. That's a huge amount of vocabularies, right? So that's how we do and deal with our vocabularies. Okay, so I guess here we are done with like our 4 modules. Chilo ekta just upper idea chilo about the entire thing. So what now we need to understand is that je protita je amra bollam ekta trick ki duitai, of course aro ache, of course there are the thing that you have to do and solve. So I guess now I am done talking about the modules or about the class plan or the structure, about a bit of grammars. Now it's your turn. If you have any questions, please feel free to ask. আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন। আপু কোর্স ফি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি, IELTS এর কোর্স ফিটা, এন্ড হলো কি এটা কি অনলাইনে হবে, এন্ড অফলাইনে তো ফ্যাসিলিটিস আছে আমরা জানি, অনলাইনের ক্ষেত্রে কবে স্টার্ট হতে পারে, এন্ড ওভারঅল ইট। ওকে, if in that case আমি হচ্ছে একটু এই পার্টটুকুটার জন্য ট্রান্সফার করব আমি ফারজানা ম্যামের কাছে, because she will let you know about in details about the fees and all the class plans. Okay, you will get better information from her. Okay, thank you so much, Roshni Miss. Question to ছিল about tuition fees. হচ্ছে আপনার ডেজ হচ্ছে আপনার 3 days, 3 দিন করে আমার 3 মাসের কোর্সটা চলবে। আপনাদের যে পেমেন্টটা থাকবে সেটা এককালীন থাকবে, একবারে পে করতে হবে, এবং আমাদের ক্লাসটা অনলাইনে হবে। আমাদের টাইমটা হবে আপনার 9:30 to 12, মানে 9:30 থেকে ক্লাস শুরু হবে, 12টা পর্যন্ত চলবে অনলাইন ক্লাস। আর টিউশন ফি যে বিষয়টা, যেহেতু টাকা বা অ্যামাউন্টের বিষয়, আই থিংক ইটস বেটার ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ আস। আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আমরা এখানে ফোন দিলে আপনি জাস্ট টিউশন ফিস বিষয়টা জানতে পারবেন। ম্যাডাম ক্লাস কি মানে জানায় 9:30 to 12 কি সকালে না রাতে? শুনতে পাচ্ছেন? আমি প্রশ্নটা শুনতে পাই, একটু আবার বলবেন? আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনি বলছেন যে 9:30 to 12 এটা কি সকাল 9:30 মানে এম না পিএম? সকালে না রাতে? হ্যালো, সকালে। সকাল, হ্যাঁ সকালে, সকাল 9:30 থেকে 9:30 থেকে কটা পর্যন্ত? 12টা, মানে 2.5 ঘন্টা ক্লাস হবে? জি। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা সপ্তাহে কোন কোন দিন হবে? শনি, সোম, বুধ। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা কোর্স ফি ব্যাপারে কার সাথে কথা বলবো, কন্টাক্ট নাম্বারটা যদি দেওয়া যায়? আমার কমেন্ট বক্সে আমি আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা আমি দিয়ে দিয়েছি, আপনাদের যাদের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আপনারা ফোন দিয়ে আপনারা আরো ডিটেইলস যদি জানতে চান অ্যাবাউট অনলাইন ক্লাস, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট হিয়ার।
আর আমাদের এখানে একটা ফর্মের লিংক দেওয়া আছে, সো আপনারা কাইন্ডলি সবাই কষ্ট করে এটা ফিল আপ করে ফেলবেন। শুনতে পাই না। ম্যাডাম ক্লাসটা শুরু হবে মানে শুরু হওয়ার ফার্স্ট ক্লাস ওকে, আমাদের স্টার্ট ডেটটা হচ্ছে আপনার 29 তারিখ 29 শনিবার জানুয়ারি। থেকে, 29 জানুয়ারি শনিবার থেকে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা সালমা, আপনি একটু শুনতে পানি কি শুনতে পান আমি জানি না, তো আমি ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, আপনি কথা বলে নিন। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের অনলাইনে যে কোর্সটা সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই জব অথবা খুব বিজি লাইফ আমাদের থাকে, উই নো দ্যাট। তো সেই জন্য আমরা এখন যেহেতু কন্টিনিউয়াস লাইফে আমরা অফলাইনের সাথে সাথে অনলাইনের ক্লাসগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তো আপনি সুযোগটা রয়েছে যারা ক্লাস করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা পার্টিকুলার টাইম আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন। আর বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন কোর্স করে থাকি, IELTS এর ক্লাস বলে হোয়াট এনি আদার কোর্স আমরা করে থাকি। তো আমাদের কোর্সের ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমরা বিগিনার্স, যারা আমরা একদম বিগিনার্স লেভেল থেকে স্টার্ট করে থাকি আমাদের প্রোগ্রামটা। যারা মনে করে যে আমি খুবই উইক বা আমার একটা স্টাডি গ্যাপ বা ভয় পাচ্ছি, ওই ভয়টা জয় করতে যা যা প্রয়োজন, যা যা লাগবে সেটা ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাকে প্রোভাইড করবো। আর অনলাইন ক্লাস, তো অনলাইন ক্লাসের জন্য আমাদের যেটা আমার মনে হয় 2 থেকে 2.5 hours ইজ এনাফ। 2.5 ঘন্টা ক্লাস আপনাদের জন্য মনে হয় যথেষ্ট, 3 days। আর আমাদের অফলাইনে ক্লাস আছে 3 দিনেরও আছে, আবার 6 দিনেরও টানা ক্লাস আছে 5 ঘন্টা করে, সেটা অফলাইন। অনলাইনে আমরা এতক্ষণ আসলে করতে আমাদের সেই ধৈর্যটা থাকে না, বাট আমাদের অফিস সার্ভিস আমাদের অফলাইন ক্লাস হয়, আপনার একটা ব্যাচ চলে, সেটা হচ্ছে 6 দিন। 6 দিনই ক্লাস হয় আমাদের 5 ঘন্টা করে, লং টাইম। আচ্ছা ম্যাডাম, ওই যে আপনি যে ফর্মটা দিয়েছেন, ফর্মটা কোথায়? আমি এটা চলে মেসেজ বক্সে, মেসেজ জি। বক্সে আমরা যে গুগল মিটার ওটা SMS বক্সে আছে, আপনি চেক করে নেবেন। পাচ্ছি না। আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি। আর কোনো কিছু কি আমাদের আপনাদের জানার আছে? কোর্স ডিউরেশন তো 3 মান্থ। জি 3 মাসের আমাদের টাইম, এবং সপ্তাহে 3 দিন ক্লাস হবে। সপ্তাহে ক্লাস হবে এবং 2 উইকস পর থেকে ইনশাআল্লাহ আমাদের এক্সামও থাকবে। আমাদের 3 মাস পরে আমাদের যখন প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে, তারপর আপনারা 5টা মক টেস্ট দিতে পারবেন অনলাইনে। আচ্ছা, এখানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে আমার বিদেশে যাওয়ার প্ল্যানিং হচ্ছে 1 বছর পরে। তো আমি 2 মাস পরেই IELTS আপনাদের এখানে ভর্তি হবো ইনশাআল্লাহ। তো আমি মানে কোর্সটা করার পর সাথে সাথে আমাকে এক্সামটা দিতে হবে, নাকি আমি আরো নিজে প্র্যাকটিস করে তারপরে এক্সামটা দিতে পারবো? আচ্ছা, না বিষয়টা হচ্ছে আপনি যদি 1 বছর পরে অ্যাপ্লাই করেন সেটা না, আপনি এখন যখন প্র্যাকটিস করবেন, যখন কোর্সটা করবেন, তখন আপনি নিজের লেভেলটা বুঝতে পারবেন যে আপনি বিগিনার্স থেকে আছেন নাকি অ্যাডভান্স, বা আপনার লেভেলটা কতটুকু বা মিডিয়াম। আপনি প্র্যাকটিস করার পরে যদি মনে হয় ইউ আর কোয়াইট এনাফ, ইউ আর ক্যাপেবল ফর গিভিং এক্সাম, যদি আপনি এক্সাম দিতে ক্যাপেবল হন, তখন আপনি এক্সামটা দিয়ে দিবেন। তবে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করার সাথে সাথে 2 মাস 3 মাস বা যারই সময় লাগে যতটুকু, তার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করার মধ্যেই সেই এক্সামটা দিয়ে দিলে ভালো হয়, কারণ গ্যাপটা চলে আসলে তখন আর ওই ফ্লুয়েন্সিটা থাকবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনাদের যে মক টেস্ট গুলো সেগুলো কি সেগুলোর জন্য আলাদা পেমেন্ট করতে হবে, না এই কোর্স ফি এর মধ্যে ইনক্লুড? না, আমাদের কোর্স ফির মধ্যেই থাকবে, আপনার আলাদা পে করতে হবে না। আচ্ছা, এই মক টেস্ট গুলো আমরা অনলাইনে দিতে পারবো, তাই না? জি অনলাইনে, যেহেতু আপনারা পারছেন না অফলাইনে জয়েন করতে, দেয়ারছে অনলাইনে, আপনাদের সবকিছু অনলাইনে ব্যবস্থা করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে কার সাথে কথা বলবো ওনার নাম্বারটা কি দিয়েছেন? জি, আমি দিয়ে দিয়েছি অলরেডি। ম্যাম আমি সরি, আমি একটু লেটে জয়েন করছি, আপনি যদি কথাগুলো আরেকবার বলতেন একটু শর্ট করে প্লিজ। আমাদের মোটামুটি আসলে 1 ঘন্টার আমাদের ক্লাস হলো, তো সেমিনার বলি বা ফ্রি ক্লাস বলি হলো, সেক্ষেত্রে অনেক ইনকোয়ারিজ ছিল, প্রশ্ন ছিল, সেগুলো উত্তরে আমি দিয়েছি। তো
আর আমাদের এই ক্লাসটা যেটা হলো সেটা আমরা আমাদের ফেসবুক পেজও থাকবে। তো আইএলটিএস সম্পর্কে আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি আমাকে কোশ্চেন গুলো করতে পারেন, আমি ট্রাই করবো আপনাকে কোশ্চেন আনসার গুলো দেওয়ার। আচ্ছা, মিস সুহা। আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যালো, জি জি বলুন। আপনাদের কি কোনো ব্যাচ হচ্ছে রাত্রের দিকে হবে? পিএম সন্ধ্যায়? সকালের সমস্যা তো। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের রাতে তো ব্যাচ না, সন্ধ্যায় আমাদের ব্যাচ শুরু হয়। আপনার চিন্তা ভাবনা আছে বা আমাদের প্ল্যান? তো সেক্ষেত্রে আপনি কাইন্ডলি পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করে নেবেন যে আপনার কোন টাইমটা হলে আপনার ফ্লেক্সিবল হয়, কোন টাইমটা ইজি হয়, সেই ব্যবস্থা ইনশাআল্লাহ আছে সন্ধ্যায় জি ক্লাসে। জি, ধন্যবাদ। জি জি, আর কোনো প্রশ্ন আছে? আইএলটিএস নিয়ে আপনাদের আর কোনো কিছু জানার আছে? আপনাদের অফিসটা কোথায়? আচ্ছা, আমাদের অফিসটা হচ্ছে আপনার যমুনা ফিউচার পার্ক ঠিক অপোজিটে। ও আচ্ছা আচ্ছা। বসুন্ধরা যে যমুনা ফিউচার পার্ক সেটির এক্সাক্ট অপোজিটে। আর আমাদের আপনার কমেন্টস বক্স অলরেডি ঠিকানা দেওয়া হয়ে গেছে, একটু চেক করে নেবেন। আজকের ক্লাসটার রেকর্ড আপনাদের ফেসবুক পেজে পাওয়া যাবে না? ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে। আই থিঙ্ক আপনাদের আইএলটিএস সেমিনার সম্পর্কে আপনাদের যত ইনকোয়ারিজ আছে, যা যা যতটুকু প্রয়োজনীয় বা ইমার্জেন্সি আপনাদের দরকার দেওয়া হয়েছে, এবং আমাদের ইনস্ট্রাক্টর যিনি ছিলেন তিনিও অ্যাটলিস্ট বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে আমাদের আসলে আইএলটিএস এর আমরা কিভাবে ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি, কি কি ডিফারেন্স হচ্ছে বা কি কি স্পেশালিটি আছে। তো যারা বিগিনার্স বা মিড লেভেলে আছেন, আশা করি ইনশাআল্লাহ আপনারা বেনিফিটেড হবেন। তো আজকের জন্য আমার মনে হয় এতটুকু। ইনশাআল্লাহ আপনারা ভালো থাকেন। আরো যত আদার ইনকোয়ারিজ আছে সেজন্য আপনাদের আছে, আমরা থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার উপকৃত হলে আমার ভালো লাগবে, আমাদের গ্লোবাল উইংস ভালো লাগবে। ভালো থাকবে সবাই। আসসালাম।